السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و سامعات، چلیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ آیا ہوں، اور یہ واقعہ ہے شب معراج، یعنی معراج کا راستہ، معراج کا سفر، معراج کے دن، معراج کے رات جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ چلیں واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر کوئی میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ سنیں۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہاں تک لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایت موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو کر گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ سامعین و سامعات، حدیث میں آتا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ علم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین اور ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم نازین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ سفر پر جاری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔
इसी तरह सफ़र मेराज का दूसरा मरहला अम्बिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा करके अदब व एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो चुके तो आसमानी सफ़र का आगाज़ हुआ, इसलिए कि हर ज़मीनी अज़मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों का बोसा ले चुकी थी। पहले आसमान पर पहुंचकर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई। बवाब पहले से मुंतज़िर था। आवाज़ आई, कौन है? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ। आवाज़ आई, आपके साथ कौन है? जवाब दिया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज की रात इन्हीं आसमानों पर सफ़र बख्शी जाएगी। आसमान का दरवाज़ा खुल गया और पूछने वाले ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सलाम अर्ज़ करने की सआदत हासिल की। मरहबा या सय्यदी, मरहबा या सय्यदी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमान दुनिया पर आए तो दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, कौन है? तो जिब्राइल अमीन ने कहा, जिब्राइल। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? तो उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। आवाज़ आई, खुश आमदीद, कितना अच्छा आने वाला ने आया है। सामिईन व सामियात, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें बताया गया कि ए आपके जलीलुल क़द्र फर्जंद हैं, ख़तमुल मुरसलीन हैं, यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज़ किया और अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमान अर्श हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह बव्वाब ने दूसरे आसमान का भी दरवाज़ा खोला। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदात नूरानी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज तय करते हुए पाँचवें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्मान मुक़द्दस अश्कबार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व रफ़ाअत को देखकर रश्क के आंसू छलक पड़े। आपकी ज़ुबान अक़दस से बेइख्तियार निकला कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के ये वो बरगज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसे बुज़ुर्गी अता हुई ये वही रसूल बरहक़ हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान जी हसन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तख्लीक़ में वाहिद बस्ती हैं जिब्राइल अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफ़र किया। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पाँचों नमाज़ों का तोहफ़ा इनायत किया। सामिईन व सामियात, उसके बाद इस वाक़ये के बाद कुफ़ार का रद्द अमल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। मिअराज का वाक़या जिस रात पेश आया उस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर मुक़ीम थे। आपने ये बात लोगों को बताई तो सब ने इसका हल्का लिया और मुशरिकीन ताना देने लगे कि अल्लाह के रसूल रातों रात आसमानों गए। सब ने तरदीद की, पर जब लोगों ने हज़रत अबू बकर को इस वाक़ये के मुतालिक आगाह किया तो अबू बकर ने फ़ौरन तस्दीक़ करते हुए कहा, क्या ये बात अल्लाह के रसूल ने बताई है? तो लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल ने बताई है तो फिर सच है ये। हज़रत अबू बकर के इस बात ने अल्लाह के रसूल को बहुत मुतासिर किया और अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया। मक्का का एक शख्स जो शाम और फ़लस्तीन ज़्यादा सफ़र किया करता था और बोला, अगर आप वाकई रातों रात मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों में गए हैं तो मुझे मस्जिद अक्सा का पता है, मैं आपसे सवालात पूछता हूँ और आप जवाब दें। फिर उस शख्स ने अल्लाह के रसूल से मस्जिद अक्सा और उसके क़द-ओ-क़ाल के मुतालिक बेशुमार सवालात किए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके ठीक ठीक जवाबात दिए।
اس شخص نے اللہ کے رسول کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ سامعین و سامعات، یہ تھا شب معراج کا واقعہ۔ انشاءاللہ آئندہ اور ایک واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ السلام علیکم۔